Good morning, students. Today we are discussing about recruitment. Recruitment is an integral part of human resource management. Now let us start with what is recruitment. Recruitment is the process of searching for potential employees and influencing them to work for the organization. It is the process of searching for prospective employees and stimulating them to work for the organization. That is recruitment. It is a process of hiring, that is searching and attracting the right kind of candidates and hiring them for the vacant jobs in an organization. And the purpose of recruitment process is to find talented and qualified individuals for the growth and development of the organization. And it is an integral part of the major part of human resource management. It is the function of HR department in an organization. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കണ്ടെത്താനും അവരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് വേക്കൻസിയിലേക്ക് അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say that recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in the organization or in an organization. So the main objective of recruitment process is when a vacancy comes up, the employer needs to get a most suitable candidate available for the job. So clear. Then next we are going to the sources of recruitment. The sources of recruitment can be classified into two, or we can recruit persons from two different sources, that is internal sources and external sources. Internal sources includes transfer, promotion, demotion and candidate of present employee. These are the major internal sources, and there are some other sources also. Then next comes external sources of recruitment, which includes advertisement, employment exchange, educational institutions, unsolicited applications, similar organization, casual callers, labor contractors and trade unions. And today we can discuss about internal sources of recruitment. The first one is transfer. Transfer means shifting of a person from one job to another without any change in the status, position, rank, salary, responsibilities and authorities. So we can say that it is a lateral movement of an employee because it does not involve any promotion or a demotion. There is no vertical positioning, a promotion or a demotion. So it's a lateral movement or horizontal movement. And every organization should have a very clear-cut and impartial transfer policy, and it should be known to all the employees. ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കരുത്, പാർഷ്യലായത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫേവറിറ്റിസമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു എംപ്ലോയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും നോൺ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു പോളിസിയുടെ ബേസിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി ആയിരിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെൻഷൻ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് മെയ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് എംപ്ലോയീസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സ്കെയിൽ ഓഫ് എ സീനിയോറിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സെട്ര. അതായത് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ചിലപ്പം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കെയിൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ. മാത്രമല്ല ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും അത് റിട്ടൺ ഫോമിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ മാത്രമല്ല റെഗുലർലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? The next internal source of recruitment is promotion. It is a kind of transfer. Okay, it means the transfer of an employee to a new position, but there is difference എന്താണ്? There is a change in pay, salary, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അവർ നിലവിലുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊമോഷൻ. Transfer of an employee to a new position by offering higher payment, higher status compared to the old position അല്ലെങ്കിൽ older position. Okay. So നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫർ പോലെയല്ല. പകരം എന്താണ്, ഇവിടെ വേർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. റാങ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലൊക്കെ വേർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പാരലൽ അല്ല, ഹൊറിസോണ്ടൽ അഥവാ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി എന്താണെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വേക്കൻസീസ് എത്ര വേക്കൻസീസാണ് പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷനും. എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ബേസിസ്, എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേക്കൻസി എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിച്ചിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിമോഷൻ. അപ്പോൾ ഡിമോഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലോവർ പ്രൊമോഷൻ, എന്താ പറയുക, ഒരു ഹയർ പേയ്മെൻറ്റും ഹയർ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിമോഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലോവറിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റസ്, പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ട്രാൻസ്ഫറിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എംപ്ലോയീൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസും എംപ്ലോയിയുടെ നിലവിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റും പൊസിഷനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, ലോവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. സാധാരണയായിട്ട് ഡിമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിമോഷൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിമോഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിലാണ്, ഏത് സർക്കംസ്റ്റാൻസിലാണ് ഡിമോഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് റീസണബിളായിട്ട് ആ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ അഡ്വാൻസ് എംപ്ലോയീസിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താ പറയുക തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ഡിമോട്ടഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അവരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോവറിങ് ഓഫ് ദി റാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി മാത്രമല്ല ഒരു റൂൾ വയലേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിമോഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് അതിനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയർ അഥവാ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിമോഷന് നടത്താവൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂവിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ
ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം? എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിമോഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയി. അതായത് വി നോ ദാറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ദേ മേ ബി ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദി വേക്കൻറ്റ് പൊസിഷൻ. ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുന്ന ആരായിരിക്കും? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വേക്കൻസിയെക്കുറിച്ച്, ആ വേക്കൻറ്റ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുന്നത് ആ എംപ്ലോയീസ്, സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് ദീസ് എംപ്ലോയീസ് റെക്കമെൻഡ് ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ പേഴ്സൺസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി നോൺ ടു ദം. അതായത് അവരോട് അടുപ്പമുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കമ്പനിയിലെ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് അവരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് കമ്പനിയിലെ ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട്, ഹയർ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് നല്ല ടേംസിൽ പോകുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരത്തിലുള്ള അവർക്കറിയാവുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലേക്കൊന്നും സാധാരണയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല. അതായത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് നോർമലി suitable ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോവർ പൊസിഷൻ. എപ്പോൾ മാത്രമാണ് suitable ആവുന്നത്? ലോവർ ലെവൽ ജോബ്സിലേക്കുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നടത്തുന്നത്. കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റിലീഫാണ് നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ട്രാൻസ്ഫർ, promotion, demotion and candidates of present employee. In the next class we can discuss about external sources of recruitment. Okay, thank you.